ईश्वरଙ୍କ राज्यर शिष्यत्व कार्यक्रम रे आपण समस्त को पुणी थरे स्वागत। अधिवेशन 2 ताहांकु जानिबा। सृष्टिकर्ता ईश्वर समय और स्थान सीमा मध्य सीमित नुहंती, तथापि आम मानक समय रे अस्तित्व बस्ता स्थान रे आपणा को व्यक्तिगत भाव रे प्रकाश करती। आमर आवश्यकता जानी से निजकू आम सम्मुख रे से प्रकाश करती। तेबे यही अधिवेशन को आमे आगे नेबा पाए मु जन को अनुरोध करे से प्रार्थनार सह अधिवेशन को आगे नेबे। अनुग्रह कर परमेश्वर तुम विषय धन्यवाद दे प्रभु, सुंदर समय दिल प्रभु, द्वितीय जीवाई प्रभु तुम आशीर्वाद कर दया कर दान प्रभु, सुंदर सुजोग दल प्रभु, अन्न सुजोग प्रभु ए बुझा प्रभु तुम ज्ञान दो बुद्धि दो प्रभु कथा प्रार्थना जिसु नाम आमेन। बहुत धन्यवाद भाई। यही समय रे आमे केतेटी गीत गाई आमे ईश्वर स्तुति आराधना करिबा। मोर मापुर के देखिबा के मोर, मोर मापुर के देखिबा के मोर, मोर मापुर के देखिबा के मोर, मोर मापुर के देखिबा के मोर। खमरे गली डंगरे गली गली पर्वते डंगरे गली गली पर्वते गली ए मुई नाई पाइली, ए मुई नाई पाइली मापुर दर्शन, मुई नाई पाइली मापुर दर्शन। मोर मापुर के देखिबा के मोर, मोर मापुर के देखिबा के मोर। दुनिया सारा खोजी बुलिली महापुर देखा नहीं, केते खोजलिली तिहाईती थाकी गली नी मुई। दुनिया सारा खोजी बोलिनी महापुर देखा नहीं, केते खोजलिनी तिहाईती थाकी गली नी मुई। देली मेना देली नड़िया भांगली 55, छेली देली मेना देली नड़िया भांगली 55। ए मुई नाई पाइली, ए मुई नाई पाइली महाप्रभु दर्शन, मुई नाई पाइली महाप्रभु दर्शन। मोर महापुर के देखिबा के मोर, मोर महापुर के देखिबा के मोर। प्रिय भाई भौणी, आम्भे माने प्रथम अधिवेशन रे जानिबा को पारिलु जे ईश्वर आममानक निकट रे आपना को विभिन्न मार्ग रे प्रकाश करंती। जेतेबेले आमे प्रत्येक दिन बाइबल अध्ययन करू, जहाँ आममानक प्रति बाइबल आममानक प्रति ईश्वरंकर एक व्यक्तिगत प्रेम पत्र अटे। से बाइबल रे परमेश्वर जे केते अधिक आमको प्रेम करूछंती से प्रेमर प्रकाशन सब सेठारे लिखा अछि। जेतेबेले आमे बाइबल पढ़ी थाउ सेतेबेले आमे माने परमेश्वरंक विषय रे, तांकर योजना विषय रे, तांकर प्रेम विषय रे आमे अधिक जानि थाउ। एपरि कि बाइबल रो प्रथम वाक्य आद्यरे परमेश्वर सृष्टि कले, आम मानक निकट रे एई प्रथम वाक्य रो आमे जानि पारछु जे जेतेबेले भी आरंभ थिला ईश्वर थिले और सही ईश्वर समस्त विषय को सृष्टि कले। तेबे प्रिय भाई भौणी माने ईश्वर को अधिक जानिबा निमंते आमे माने निश्चित भाव रे बाइबल रे लेखा होइथिबा 3 गोटी दर्शन को आमे आज अध्ययन करिबा। एई ईश्वरक से दर्शन समूह कौन ताहा ईश्वर जहाँक निकट रे आपना को प्रकाश करंती, से व्यक्तिर आवश्यकता अनुसार से आपना को प्रकाश करंती। आमे माने जिहिजिकलଙ୍କ प्रति ईश्वर जो दर्शन देइथिले से दर्शन विषय आमे अध्ययन करिबा। जिहिजिकल जिहुदी गोष्ठी उत्पन्न जणे भाववादी और जाजक थिले। इतिहासर सेही समय रे जिहिजिकल अन्य जिहुदी मानक सह एकत्र भावे एक विदेश रे बंदी अवस्था थिले। कई जने वाक्य काढंतु जिहिजिकल 1:1
30 ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବାବିଲର କବାର ନଦୀର କୂଳରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦର୍ଶନମାନ ଦେଖିଲି। ଜିରୁସାଲମ ନଗର, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ଥିଲା, ସେଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଜିହିଜିକଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜିରୁସାଲମରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ଦେବତାଗଣର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଭାବବାଦୀ ଓ ଯାଜକ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଜିହିଜିକଲ 1 ପର୍ବ 3 ପଦ। କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ବୁସିର ପୁତ୍ର ଜିହିଜିକଲ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ କେହି ପାଠ କରନ୍ତୁ ଜିହିଜିକଲ 1 ପର୍ବ 15-21 ପଦ। ମୁଁ ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଦେଖ, ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ 4 ମୁଖର ପ୍ରତ୍ୟେକର ପାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଥିଲା। ସେହି 4 ଚକ୍ରର ଆକୃତି ଓ ରଚନା ବଦୁର୍ଯ୍ୟମଣିର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଓ 4ର ରୂପ ଏକ ପ୍ରକାର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଓ ରଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ର ପରି ଥିଲା। ଗମନ କଲାବେଳେ ସେହି 4 ଚକ୍ର ଆପଣା ଆପଣାର 4 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗମନ କଲେ। ଗମନ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଘେର ଉଚ୍ଚ ଓ ଭୟଙ୍କର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସେହି 4 ଘେରର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ସେହି ଚକ୍ର ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଳିଲେ। ପୁଣି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବାବେଳେ ଚକ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଗମନ କରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚକ୍ର ସବୁ ଉଠିଲେ, କାରଣ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚକ୍ରରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗମନ କଲାବେଳେ ଏମାନେ ଗମନ କଲେ ଓ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ଏମାନେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚକ୍ର ସବୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, କାରଣ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚକ୍ରରେ ଥିଲା। ଏହି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବାଇବଲ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲିଖିତ 5ଟି ବିଷୟ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତର ସବୁ ଲେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଦ 15। ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଦେଖ, ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ 4 ମୁଖର ପ୍ରତ୍ୟେକର ପାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ତା ସହିତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ। ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହକୁ ଆପଣ ପାଇଲେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଲେ? 4 ଦିଗ। 4 ଦିଗ। ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ଆମମାନେ ଯିବା ପଦ 16 ଏବଂ 17। ସେହି 4 ଚକ୍ରର ଆକୃତି ଓ ରଚନା ବଦୁର୍ଯ୍ୟମଣିର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଓ 4ର ରୂପ ଏକ ପ୍ରକାର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଓ ରଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ର ପରି ଥିଲା। ଗମନ କଲାବେଳେ ସେହି 4 ଚକ୍ର ଆପଣା ଆପଣାର 4 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗମନ କଲେ। ଗମନ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି? 4 ପ୍ରାଣୀର ରୂପ, ପ୍ରଥମ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। 4 ପ୍ରାଣୀ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଚକ୍ରର ଆକୃତି। ଚକ୍ରର ଆକୃତି। ଆଉ ସେହି ଚକ୍ରମାନେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚକ୍ରମାନେ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ର ଗମନ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସେ ଚକ୍ର ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିକି ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? 4 ଚକ୍ରର ରୂପ ଏକ ପ୍ରକାର। 4 ଚକ୍ର ସେ ଦେଖିଲେ। ଚକ୍ର ସମୂହକୁ ଭାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦରେ। ସମସ୍ତ ଚକ୍ରର 4 ଚକ୍ରର ଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲା। 4 ଚକ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା।
ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏ ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପାଉଛୁ ଚକ୍ର ସମୂହ ଏ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପଦ 18କୁ ଆମେ ଯିବା। ସେମାନଙ୍କର ଘେର ଉଚ୍ଚ ଓ ଭୟଙ୍କର, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଚାରି ଘେରର ଚତୁର୍ଦିଗ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି? ସେମାନଙ୍କର ଘେର ଉଚ୍ଚ ଠିକ୍ କଥା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପଦରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାରି ଘେରର ଚତୁର୍ଦିଗ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଚକ୍ଷୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଚକ୍ଷୁ ସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆମେ ପଦ 18ରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ସମୂହକୁ। ପଦ 19 କିଏ ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ? ପଦ 19। ଆଉ ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ସେହି ଚକ୍ର ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଲେ। ପୁଣି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବା ବେଳେ ଚକ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ଥାପିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ 19ରେ? ଜୀବିତ। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଉପରକୁ? ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆଉ ଚକ୍ର ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ। ଚକ୍ର ସବୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଉଅଛି, ଉପରକୁ ଉଠୁଅଛି। ଆଉ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଉଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଚକ୍ର ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଭୂମି ଉତ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ଭୂମି ଉପରେ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। କଥା ବୁଝିଲେ? ତେବେ ଆମମାନେ ଯିବା ପଦ 21କୁ। ପଦ 21କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କିଏ ଜଣେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପଦ 21। ସେମାନେ ଗମନ କଲାବେଳେ ଏମାନେ ଗମନ କଲେ ଓ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ଏମାନେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚକ ସବୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, କାରଣ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚକ୍ରରେ ଥିଲା। ଏଠାରେ କେଉଁ ନୂଆ ବିଷୟଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ 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 କିଏ ଦେଖିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ? ଏଠି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମା ଚକ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଉଛୁ ଏଠି। ତାପରେ ଆଉ ଏ ପଦ 21ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ନୂଆ ବିଷୟଟି ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାକ୍ୟର କୌଣସି ଭୁଲ ଅର୍ଥ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୂହକୁ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ଆମେ ପଢ଼ିକରି ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ଜିଜିକଲ୍ 1:1ରୁ 3। କିଏ ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦୟାକରି? ଜିଜିକଲ୍ 1:1ରୁ 3। 30 ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବାବିଲର କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦର୍ଶନମାନ ଦେଖିଲି। ରାଜା ଜିହୋୟାକିନର ବନ୍ଦୀ ହେବାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ସେହି ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ବୁସିର ପୁତ୍ର ଜିହିଜିକଲ୍ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତେବେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ କିଏ? ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ, କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି? ବନ୍ଦୀମାନେ, କଲଦୀୟ, ଯାଜକ, ଜିଜିକଲ୍, ପରମେଶ୍ୱର ଓ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆଉ କାହାର ପାଖରେ କିଛି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଜିଜିକଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା କିଏ କହୁଛି? ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଯିଏ କଥା ହେଉଛି କିଏ ସିଏ? ଜିଜିକଲ୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଜିହିଜିକଲ୍। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜିହିଜିକଲ୍ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁ, ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଜିହିଜିକଲ୍ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜିହିଜିକଲ୍ 1 ତାର 28 ପଢ଼ନ୍ତୁ। 28, 2, 5ରେ
आम जदि चिंता करबा जिजिकल जिहुदी मानकु कहउछंती जिजिकल जिहुदी मानकु कहउछंती तेबे मु आपण मानकर प्रश्न पचारे लोक माने किपरि परस्पर सह से समय भाव विनिमय करुଥିଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପରେ ସେ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। मोर भाई भौणी माने लोक माने किपरि परस्पर सह भाव विनिमय करुଥିଲେ निजर कथा को प्रकाश करुଥିଲେ से समय ईश्वर जिजिकल पुणी लोक माने कि भଳି निजर कथा को प्रकाश करुଥିଲେ ए वाक्य माध्यम रे आपण माने कोन चिंता करले कोन भाबिले ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜିଜିକଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜିଜିକଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଥା କହୁଥିଲେ କାରଣ କେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ କଥା ଶୁଣିବୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। अति सुंदर कथा भाई अति सुंदर कथा कहते तेरे आउ क्या किभଳି लगुच किभଳି भाव विनिमय समस्या चलता ପରମେଶ୍ୱର ଜିହିଜିକଲଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜିହିଜିକଲ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ଅତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। अति बढ़िया कथा भाई आपणकर चिंता कौन किभଳି भाव विनिमय करुले तेरे आम मैंने देखिलु ईश्वर जिजिकल निकट में एक दर्शन दे आपना को प्रकाश करती तापर कथा कहती बुझिले पुणी जिजिकल से कथा को अति ध्यानर सह शुणुले यही भाव में अपना भाव विनिमय सेठारे आम परस्पर प्रति थिबा आम देखि पारुछु तेबे आपन को आ गोटे प्रश्न ए घटनाटी को जगह घटिला କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଘଟିଥିଲା। राइट आउ आपण एठी पढ़िबा भितरे कोन भाबिले को जगह घटिला କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଘଟିଥିଲା। कलदीय मानकर देश रे तेबे कलदीय इस्राएल मानकर निज देश ना विदेश କଲଦୀୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ। कलदीय मानकर गोटे विदेश देश रे ए घटनाटा घटिला जा आपण माने देखिले परमेश्वर जिजुकुल को दर्शन दउ कथा होउछंती एटा कलदीय मानकर विदेश देश रे घटिला कथा बुझि पारले आउ गोटे प्रश्न आपण मानकु पचारबाक चाहे घटनाटी केबे घटिला ଏହି ଘଟଣାଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ठीक कथा ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। जिहुदी मानकर बंदी अवस्था ଅବସ୍ଥାରେ ठीक कथा कहले आउ केउ समय घटनाटी घटिला भाई माने भौणी माने को समय एति हम जहाँ पढ़िलु जिजिकल रो को समय ए घटनाटी घटिला आपण माने देखि पारबे हाँ भाई कहतु ବନ୍ଦୀ ହେବାର 5 ବର୍ଷର ସେହି ମାସରେ ठीक कथा बंधित्व अवस्था घटिला भाई ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା। बा जीशु ख्रीष्ट जगत को आसवा पूर्व बा जीशु ख्रीष्ट मनुष्य रूप धारण करने पूर्व ये घटनाटी घटिला अति सुंदर भाव में बा जीशु क्रूस रे मृत्यु भोग करने पूर्व आप कहींपारे बा जीशु मृत्यु उत्थापित होगा पूर्व बोले आप कहींपारे बा जीशु स्वर्ग को आरोहण करने पूर्व घटनाटा यहाँ घटिला जहाँ जिजिकल को परमेश्वर दर्शन देकर कथा कही ठीक अच्छे तेरे आम चिंता करवा कलदीय मानकर देश में इस्राएल केबे बंदी थे जीशुंकर जन्म पूर्वर ना जीशुंकर जन्म परे ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ निश्चित भाव में जीशुंकर जन्म पूर्व घटनाटी घटिला तेबे मु आपन को आउ गोटे प्रश्न पचारबाक चाहे जीशुकर जन्म पूर्वर इस्राएल माने बंधित्व अवस्था रे थिले तेबे आमे बुझिबा पारछु जीशुकर रक्त मांस बा देहबंत हेबा पूर्वर कलदीय मानक देश रे इस्राएल माने बंधी करी जाइथिले आपण मानकु आउ थरे गोटे प्रश्न मु पचारबाक चाहे चक्रर निदर्शन कौन अटे आम जहाँ चक्र देखिलु चक्र विषय आम तो पढ़लु निश्चित भाव आपण मैंने देखिथे से चक्र कौन दर्शाए चक्र कौन निदर्शन करे ସେହି ଚକ୍ର ଜୀବନକୁ ସୂଚାଏ। से चक्र क्या सूचाए कहले भाई जीवन को सूचाए भाई कहतु जीवन को केमती सूचाए चक्रटी ଚକ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେଉଁଠାରୁ ଶେଷ ହୁଏ ତାହା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଚକ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। निश्चित भाव में आपण मैंने देखिथे आम मानकर भारत पताकार आम मानकर इंडियन फ्लाग आपण मैंने देखिथे चक्र अच्छी आपण मैंने देखिथे निश्चित भाव आपण मैंने देखिथे गतिशीलता को बा जीवन चक्र को बुझाए
ଯେଉଁଥିରେ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ସମୟର ଶେଷ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେହେତୁ ଚକ୍ର କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପୁଣି ଚକ୍ର କେଉଁଠି ସରୁଛି, ତାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ଚକ୍ର। ଚକ୍ର କାହାର ନିଦର୍ଶନ? ଏଠାରେ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ, ଜୀବନ ଚକ୍ରକୁ ବୁଝାଏ ବା ଜୀବନର ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜିଜିକଲକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଗତିଶୀଳ ଚକ୍ରର ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏ ଗତିଶୀଳ ଚକ୍ର ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଜିଜିକଲକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳ ଚକ୍ର ବା ଜୀବନ ଚକ୍ରର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେଇ ଚକ୍ରର ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଈଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ଯେ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସତ୍ୟତା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ନିଦର୍ଶନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଚକ୍ରର ଯେପରି ଆରମ୍ଭ କି ଶେଷ ନାହିଁ, ସେଭଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ସେ ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆମେ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୀମା ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ଲୋକମାନେ ମୋର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ'ଣ ନାହିଁ? ଶେଷ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳୀନ। ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅନନ୍ତକାଳୀନ। ସେ ସବୁ ସମୟର ଓ ସ୍ଥାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବନ ଚକ୍ରର ଅର୍ଥ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଦର୍ଶନକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଜିଜିକଲକୁ ଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚକ୍ଷୁ ସମୂହର ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁ ସମୂହର ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ର ସମୂହର ନିଦର୍ଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଚକ୍ଷୁ ସମୂହର ନିଦର୍ଶନ। ସେ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ଜିଜିକଲରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଆଖିର ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ? ସେ ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥାଏ ସେଇ ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ପାପ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପାପ ବି ହେଉ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ ସମୂହ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଖି ବୋଲି ଭାଇ କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟେ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ନିଦର୍ଶନ ଏହା ଅଟେ। ଆମେ କରୁଥିବା ପାପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଚକ୍ଷୁର କ'ଣ ନିଦର୍ଶନ ହେଇପାରେ? ତେବେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ଈଶ୍ୱର ମାଟି ତଳେ ଆଉ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପାଣି ତଳେ ଆଉ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ, ଯେତେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତରୁ ଗୁପ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରରୁ ଭିତର ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଉପାସନାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜିଜିକଲ 8:12 ପରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ,
ତେବେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିମା ଗୃହରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାହା କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା କି ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଲ? କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଏଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବେ? ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ମୋର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ ବୁଲାଇ ସର୍ବତ ଭ୍ରମଣ କରାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିଥାଏ। ଘୃଣ୍ୟରୁ ଘୃଣ୍ୟ ପାପକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କରୁଥିବା ପାପକୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ଉପାସନାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ବା ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତି। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଏ, ଯଦି ବା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଥାଉଛି, ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣି, ସବୁ ଦେଖି, ତଥାପି ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହା କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ, ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଏ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଭାଇ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଲେଖାଗଲା, ଏ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଲେଖାଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଭାଇ? ଯେପରିକି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ ଥାଏ ତାହା ଆଲୋକରେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ କରିଥାଉ ତାହା ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବେ। ଲେଖାଗଲା ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଫେରି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବନାଇବେ। ଠିକ୍ କଥା ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର? ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀର ସେବା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ଯେମିତି ମୁକୁଳି ଆସିବେ, ଫେରିକିରି ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭାଇ କହନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ, ସେ ହେତୁରୁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜାଣିକରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି? ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପାପ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପାପ କଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱର, ପୁଣି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା, ପୁଣି ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଝିଝିକଲକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କଲେ
ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁନଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି କି ବୋଲି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ଜିଜିକଲକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଦେଶ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜିଜିକଲ ଓ ପୁଣି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ ଜିଜିକଲ 11:16 କିପରି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜିଜିକଲ ଓ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, ଜିଜିକଲ 11:16 ପଦ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଦୂରୀକୃତ କରିଅଛୁ ଓ ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ଦେଶରେ ଆମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଧାମ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ, ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ, ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜିଜିକଲ ପୁଣି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଓ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଓ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ଉପାସନାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା 11:17 ପଦ, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ ଜିଜିକଲ 11:17-25 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକର ବା ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଓ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀର ଯେଉଁ ଉପାସନା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ସେଇ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ତା ପରମେଶ୍ୱର ଜିଜିକଲକୁ ଏକ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି କି? ସମାନ ଘଟୁଛି, ସମାନ ଅଟେ? ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟା ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଉଛି କି, ସମାନ ଘଟୁଛି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କୁଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଗଣ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିମାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଜିଜିକଲ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଯାହା ଲେଖାଗଲା ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେବାଦେବୀର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ସମାନ ଲାଗେ ଆଜି ମଧ୍ୟ? ହଁ, ସମାନ ଲାଗୁଛି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର କାଲି, ଆଜି ଆଉ ଚିରକାଳ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଜାଗା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଦେଶ ହେଉନା କାହିଁକି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଜଣା, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ? ହଁ, ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନ ଜାଣି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଉତ୍ତମ କଥା କହିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କାଲି, ଆଜି, ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ, ଯେଉଁମାନେ କୁଅଭିଳାଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ବାକ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରି ଲାଗେ? ହଁ, ସମାନ ପରି ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଟା ନ ଜାଣିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି, କାଲି,
ଚିରକାଳ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ସମାନ ଅଟେ। ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେ କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଜିଜିକଲ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁ କ'ଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱର କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଯିଏ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସମାନ ଅଟେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜିଜିକଲରେ ପଢ଼ିଲୁ ସେ କାଳର ଘଟଣା ପୁଣି ଏ କାଳର ଘଟଣା ସହିତ କ'ଣ ସମାନ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ସମାନ ଘଟୁଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି ସମାନ ଘଟୁଛି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ସମାନ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ହେଲେଣି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ପୁଣି ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଥିବେ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ଥିଲେ ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ପୁଣି ସେ ବନ୍ଧନରେ ଥାଇକରି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ତେଣୁକରି ଏ ବାକ୍ୟ ଏବେ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଟେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ ଆମ ପାଇଁ କି ଅର୍ଥ ଅଟେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ ଫେରିଲେ ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କେଉଁ ଅଭିଳାଷରେ ଅଛନ୍ତି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ କ'ଣ ସବୁ ପାପ କରୁ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ଆମେ ସଜାଗ ହେବା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ଛାଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଲୋକମାନେ ସେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମର ଯାହା ବି ଦୁର୍ବଳତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଆଜି ପାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବଗଣର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଥାଇପାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିର ବନ୍ଧନରେ ଥାଇପାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ କେଉଁ ଏକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ଯାହା ପାଠ କଲୁ ଏ ବାକ୍ୟ ସମୂହରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବିଷୟଟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଏତିକି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାଷାବାଦୀ ସମଗ୍ର ଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି ଏହା ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ଆପଣ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଏଇ ଯେତେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କଲୁ ଏତିକି ଭିତରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଫେରିଲାରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଫେରିବା
ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାବାନ ଅଟନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଗ୍ରହଣୀୟ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିଛି, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଭାଇ? ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ସମୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ସେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ସମୟ ବା ସୀମାରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଜିଜିକଲ ଓ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୀମିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ, ପୁଣି ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ସେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରନ୍ତି। ଯଦି ବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ, ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ହଁ, ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମୋତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କି ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, କି ଚମତ୍କାର ପ୍ରେମ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅନୁରୋଧ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାଇ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସେହି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୌଣସି ସମୟ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବୁ, ତୁମଠାରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ଅଭିଳାଷରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମରୁ ଫେରି ଆସି ତୁମେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣି ତୁମକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।